Hi guys, welcome to Cheeky Chica. Guys, before we start, a shout out to Campa Cricket. புதிய இந்தியாவின் நயா கூல் ட்ரிங்க் Campa is back, Chica. கேம்ப் ஆனா கேம்பா தான். brought to you by ரிலையன்ஸ் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ். என்ஜாய் பண்ணுங்க. முக்கு மேல ராஜா. ஆஹா. ஏய் ஏய் கோவிந்தா. ஏய் கிளவியஸ் கேம்பா எனர்ஜி ட்ரிங்க். நீங்க பார்த்துட்டு அட்வர்டைஸ்மென்ட்லாம் எனர்ஜி எனர்ஜி எனர்ஜின்னுவாங்க. அப்பா பேக் டு எனர்ஜி நம்ம இப்போ. Yeah. Chica, we looked at the champions yesterday, Kolkata Knight Riders, in fact, day before yesterday. And our champions out of finalist, Sunrisers Hyderabad, almost coming close to winning another title, which to add to their 2016 title. Sunrisers Hyderabad were a resurgent team. Or probably the most cherished team last year, Sunrisers Hyderabad, the way they played cricket under Pat Cummins, Travis Head and Abhishek Sharma, 6 overs, 110, 6 overs, 100, 10 overs, 150. நம்ம அந்த ரெக்கார்ட் சேஸ் வர்சஸ் எல்எஸ்ஜி லா பார்த்தோம். கடப்பார சைடு சிக்கா, அதுல டவுட்டே கிடையாது. அண்ட் திஸ் இயர் my pick to go that extra step, Chica. I feel they've covered all their bases that was lacking last year, Chica. They've added Ishan Kishan from the auction. Number 3 la Rahul Tripathi ku badla Ishan Kishan add பண்ணிருக்காங்க. அவரும் செம அதிரடி தான். அபினவ் மனோவர் for Abdul Samad add பண்ணிருக்காங்க. ஷபாஸ் அஹமட் மிஸ் அவுட் பண்ண போறாங்க. ஏன்னா இந்த ஷபாஸ் அஹமட் வாஸ் ஆல்ரவுண்டர் லாஸ்ட் இயர். they couldn't get him back. But புவிக்கு பதில ஷம்மி, ஸோ நட்டுக்கு பதிலா ஹர்ஷல் பட்டேல், ஷம்மி instead of புவி. Pat Cummins obviously is going to lead the lineup. Spin attack, they have strengthened that spin attack. Last year ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா அவங்களோட ஸ்பின் அட்டாக்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, because they only had Mayank Markande and they had the leg spinner from Sri Lanka. So this year Adam Zampa, Rahul Chahar, 2 gun leg spinners they've added, Chica. Bowling la nalla cover irukku. All rounder venuna and the Vian Mulder, ipo South Africa kaadnare, avarum irukkaru. So they can add these pieces brilliantly, Chica. They are looking like a strong unit. They have all the bases covered in enak thonudhu, Chica. Abhishek Sharma, Travis Head opening. Number 3 Ishan Kishan. Number 4 வந்து நிதிஷ் குமார் ரெட்டியா, கரெக்ட். Number 4 நிதிஷ் குமார் ரெட்டி. Number 5 Klassen, sorry, number 4 Klassen, number 5 நிதிஷ் குமார் ரெட்டி. Number 6 யாரு? அபினவ் மனோகர். Number 6 அபினவ் மனோகர் number 6. Number 6 ராகுல் சார் ஜாம்பா 2, பேட் கமின்ஸ் number 7, முகமது ஷமீன் 4, இன்னும் ஒரு 5வது மீடியம் ஹர்ஷல் பட்டேல், 5வது ஹர்ஷல் பட்டேல். வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. புரியல உங்களுக்கு. இதுக்கு மேல ஒரு பிளேயர் என்ன பண்ணும்? 24 விக்கெட் சீசன்ல எடுக்கிறாரு, 3 தடவை பர்பிள் கேப் வின் பண்ணிருக்காரு. இதுக்கு மேல ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணணும்? ஐபிஎல் எல்லாம் 9.73 நீங்க டெத் பவுலிங்ல போட்டு அந்த எக்கானமி ரேட் மெயின்டைன் பண்றாங்கன்னா, அவ்வளவு விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறனா 100% ஏத்துக்கணும், சீக்கா. இட்ஸ் ஹை டைம் யூ ஸ்டார்ட் அப்ரிஷியேட்டிங். ஒரு ஹர்ஷல் பட்டேல் எனக்கு இந்த சண்டே எப்பவுமே ஒரு அணிக்கு கொஞ்சம் காமி ஹர்ஷல் பட்டேல். He bowls most of his overs in the death, Chica. And if a bowler is only giving 9.73 in the death, you have to give it to him, la Chica. நீங்க சொல்லுவீங்க ஆன் டெத்ல போட்டா நான் தான்டா விக்கெட் எடுப்பேன்னு. பட் எவ்வளவு பிளேயர்ஸ், look at the value he brings in. எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் விக்கெட்ஸ் டெத் ஓவர்ஸ்ல. 24 wickets is not a joke, Chica. And season to season he's doing it. Second season he's got the purple cap. So you have to give it to Harshal. What more do you expect from a cricketer, Chica? What is your expectation? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அவன் டெத்ல தான் மெயினா விக்கெட் எடுப்பான். டாப் ஆஃப் தி ஆர்டர் எடுக்கவே விக்கெட்ல டெத்ல போட்டு தான் எடுப்பாமா. That is his role. டாப் ஆஃப் தி போட்டு எடுத்துதான் பரவாயில்லை. போய் போலிங் that is his role. His role in a team is to come in the middle overs and end overs. நம்மளுக்கும் பத்திரானா எங்க டாப் ஆஃப் தி ஆர்டர்ல விக்கெட் எடுக்கிறாரு. அவரும் நம்ம வந்து 10th ஓவருக்கு அப்புறம் தான் bowling வராரு, Chica. பத்திரானா நம்மளுக்கு அவரு மட்டும் அந்த விக்கெட்ஸ் எடுக்கும் போது டெத்ல பத்திரானாடா அணி அந்த டெத்துக்குனே வச்சிருக்கோண்டான்னு நம்ம சொல்றோம். கரெக்ட். பத்திரானா நோ கம்பேரிசன். பத்திரானா பெட்டர் தென் ஹர்ஷல் பட்டேல், அதுல கம்பேரிசனே கிடையாது. பட் த ரோல்ஸ் ஆர் சிமிலர். What Patirana gives CSK is what Harshal Patel will give to any team he goes. I think Shami is also there, Cummins also there. Yeah, okay. Harshal Patel not bad. He has to play. But there are 2 good spinners இருக்கா அவங்களுக்கு. நான் Harshal Patel argument I don't want to get into. நம்ம நிறைய பண்ணியாச்சு. ஹர்ஷல் பட்டேல் என்ன ஒப்பீனியன் ஓகே பிளேயர் தான், டெட்லி பிளேயர் தான். நீ சொல்ற மாதிரி நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். நான் பார்க்கலாம் இந்த வருஷம் என்ன ஆக போது பாருங்க. But I still believe that they have to use Abhishek Sharma well this year.
and little bit of Nitish Kumar Reddy the bowling. அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா 6-7 bowlers ஆப்ஷன் இருக்கும். டிராவிஸ் ஹெட் ஒரு 2 ஓவர் கூட போடலாம், மறக்காது, ஆன் டர்னிங் ட்ராக்ஸ். இவங்கெல்லாம் போட்டாங்கன்னா நல்லா மேனேஜ் பண்ணலாம், கமின்ஸ் மேனேஜ் பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். பிகாஸ் அவங்க 2 குட் ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்காங்க, ராகுல் சேர் அண்ட் ஆடம் ஜாம்பா. சோ அவங்க ஃபாரினர்ஸ்ல யாரு? கிளாசன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜாம்பா, கமின்ஸ், 4 பேர். இவங்க 4 ஃபாரினர்ஸ் ஆடுவாங்க. கன் ஃபாரினர்ஸ் 4 பேரும். எனக்கு மட்டும் ஒரு தாட் இருந்தது சீக்கா, அவங்க இன்கேஸ் வந்து ஒரே ஸ்பின்னர் தான் ஆடணும்னா இல்ல, ஜாம்பாக்கு பதிலா அவங்க அந்த முல்டர் கூட ஆடிட்டு போலாம். நல்ல ஆல்ரவுண்டர் சீக்கா ஒரு முல்டர். ஆக்சுவலி முல்டர் ஒரு படலாம் கிடையாது, நான் பார்த்தேன் சாம்பியன்ஸ் போட்டு இந்தியன்ஸ் அவனை போட்டு போட்டு போலாம் படிச்சாங்க முல்டர் போடு. நீ வேற அவன் போலரா? நான் நீ வேற. அவன் போலர் இல்ல, அவன் ஆல்ரவுண்டர். ஆக்சுவலி அவன் நல்ல பேட்டர் தெரியுமா? அவன் ஆக்சுவலி பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர். ஆக்சுவலி அவனை வந்து அங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கால நம்பர் 8ல அனுப்புறாங்க. ஆக்சுவலி அவன் வந்து நல்ல பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர். இன்ஃபேக்ட் ஒரு நல்ல நம்பர் 6, நம்பர் 7 பினிஷரா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்கேஸ் ஐ அக்ரி வித் யூ, தே ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் வித் ஜாம்பா அண்ட் ராகுல் சேர். மேட்ச் வின்னர். நீ என்ன ஓடர்? ஜாம்பா சூப்பர் மேட்ச். மேடம் ஜாம்பா செமையா போலி போடுங்க, மறக்காது. He can bowl on any kind of wickets. I'll go with Zampa only. And I think Cummins, being a fellow Australian, we go with only Zampa. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போது. அவங்களோட லீடர்ஷிப் குரூப் has been phenomenal last year. பேட் கமின்ஸ் பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். Probably the hottest captain in the market இன்னைக்கு. பேட் கமின்ஸ் surely on top of that listல இருப்பாரு. He is also coming back from a injury, Chika. He's had a long summer. He didn't travel with Australia, so he's coming from a break. It's probably going to do him good. இப்ப லெஃப்ட் ரைட் சொல்றீங்க, அவங்க டாப் 3 லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ். டாப் 3 லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ். Nothing wrong. That's right. போன வருஷம் முழுக்க பார்த்தா டிராவிஸ் அண்ட் அபிஷேக் எல்லாம் லெஃப்ட், 2 பேரும் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் தான். மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் டெவஸ்டேட்டிங் பேர் போன வருஷம். என்ன மாதிரி அடிச்சாங்க போன வருஷம். சோ இந்த லெஃப்ட் ரைட்னா இட்ஸ் a bit actually. They are viewers coming back your own theory. 2 பேர் நீங்க சொன்ன இந்த டீம் ஒரு ஹாட் டீம். இந்த 2 பேர் தான் அடிக்கடி நட்டாங்க போல, கிளாசன் அண்ட் டிராவிஸ். So that's the most important. Marga Abhishek Sharma செம ஃபார்ம்ல இருக்கான் இந்த T20 சீரிஸ் இங்கிலாண்டோட கூட. அவன் பாருங்க என்ன அடி அடிக்கிறான் பாருங்க. அப்படியே அவன் ஸ்ட்ரைக் ரேட் பாருங்க, எப்போ ஃபோர்டு சக்க. அங்க டிராவிஸ் ஹெட் காமிப்பா, அவன் அடுத்தது காமிப்பா. போன 484 ரன்ஸ் டிராவிஸ் ஹெட் ஸ்டாட்ஸ் காமி. அவன் இதுக்கு மேல இருக்கான். அவன் டிராவிஸ் ஹெட்ன்றவன் அவன 567 ரன்ஸ். ஓய்யோ 191 அடி பொலதான். இந்த 2 பேர் மட்டும் மாட்டிக்கிச்சு, போராத குறைக்கு இந்த கிளாஸ் நடுவுல மாட்டிக்கிச்சு. செத்தங்க ஆப்பனன்ஸ். கிளாசன் மட்டுமா, மேல இஷான் கிஷனும் இருக்காரு. நிதிஷ்குமார் ரெட்டி வாஸ் a sensation. He's already become a sensation last yearல. He showed டெஸ்ட் கிரிக்கெட்லயும் அவரால சூப்பரா ஆட முடியும்னு காமிச்சிட்டாரு நிதிஷ்குமார் ரெட்டி. So that top 5, top 6 of theirs is just phenomenal batting power Chika வச்சிருக்காங்க. அந்த batting power combined with the bowling they have, they are a proper 8.59 out of 10 team Chika for me. I don't see any big holes அவங்களுக்கு. Actually ஒரு good point is that I don't see any big holes because they got all the bases covered. நீ bowlingல பார்த்தா the Rahul Chair was a very good pick. Rahul Chair and Zampa are the good picks actually. அவன் பார்த்தா ஒரு ஃபாரின் லெக் ஸ்பின்னர், ஒரு இந்தியன். இவன் ராகுல் சேர் சரியா யூட்டிலைஸ் பண்றவன் ஆக்சுவலா யாருமே. nobody knows the real value. He is actually a brilliant leg spinner. அவனை கரெக்டா யூஸ் பண்ணா is a potential match winner for you. Yeah, அந்த இயர் 2020ல வின் பண்ணும்போது he was one of the key instruments for Mumbai Indians. நீங்க சொன்ன மாதிரி he has been கரெக்டா யூஸ் பண்ணானா. இப்ப சேப்பாக்ல இந்த சிஎஸ்கே ஓடலாம் அவர் போடும்போது அந்த மேட்ச் வினிங் ஸ்பெல் போட்டார் பாத்தீங்களா இல்லையா. they can use him correctly, especially on wickets that turn. Rahul Chair will definitely be used. Bowling in virtual, let's come to their bowling Chika. Yes, அவங்களோட பேட்டிங் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம். இப்போ their power house batting நம்மளுக்கு தெரியும். அவங்க bowlingல Shami instead of Bhuvi, upgrade for you in IPL? Say upgrade, I think Shami is actually, yes, was fantastic in IPL. You have to understand that. Yes, Captain Shami நல்லா bowling போட்டுருக்கான். But Shami in IPL's partner, he's also been brilliant. In all fairness, you have to give it a part. அவன் டெத் எல்லாம் போலிங் போட்டு 8 தான் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆக்சுவலா பாரு. பட் மறக்காத நீங்க ஆக்சுவலி மூவி இஸ் ஆல்சோ பீன் பிரில்லியன்ட் இன் ஐபிஎல்ஸ். போன வருஷம் மூவி சில போச்சு அவன் bowling வின் பண்ணி கொடுத்தான். நீ போன வருஷம் கூட 1 or 2 matches க்ளோஸ் மேட்ச் ஆர் அவன் வின் பண்ணி கொடுத்தான். bowling வின் பண்ணி கொடுத்தான் மூவி. சோ both are equal only I would say. அப்கிரேட் சொல்ல மாட்டேன். பாருதான் மூவி when it comes to IPL and T20 cricket is brilliant. He is simply brilliant. Nattu they will miss Chika. Yes.
ஹர்ஷல் பட்டேல் எடுத்திருக்காங்க. பட் நட்ராஜன் gives you that X factor in the death overs more than ஹர்ஷல் பட்டேல் சீக்கா. I think they'll miss நட்ராஜன் little. பட் அங்கதானே அங்க அந்த மேக்கப் பண்றதுக்கு அவங்களோட ஸ்பின்னர்ஸ் ஆர் பெட்டர் தென் லாஸ்ட் இயர்ல. ஒரு ஆடம் ஜாம்பா அண்ட் ராகுல் சேர் அந்த மிடில் ஓவர்ஸ்ல அந்த பிரேக்ஸ் போடுறதுக்கு they have a better spin option now than Mayank Markande who was there last year who wasn't terrific. But last year they didn't know how to use Washington Sundar. That is the whole problem. See, கையில இருக்கிற சரியா யூட்டிலைஸ் பண்ண கத்துக்கணும்ல. மார்க்கெட்டே ஒண்ணு வாஷிங்டன் சுந்தர் மாத்தி வச்சிருந்தாங்க அவங்க. வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆடின 3 மேட்ச் ஜேக் ஃப்ரேசர் மெகாக்லாம் புடுங்கி அடிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த ஆர்ஆர் மேட்சும் அவங்களை அடிச்சிட்டாங்க. சோ கமின்ஸ்க்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் இல்ல லாஸ்ட் இயர். வித்வுட் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு இது இல்ல. ஹூ தே யூட்டிலைஸ் கமின்ஸ் சூப்பர்பா யூட்டிலைஸ் பண்ணாருன்னா லாஸ்ட் இயர் ஷபாஸ் அஹமத் நிறைய மேட்சஸ் வந்து போலிங் போட்டு விக்கெட் எடுப்பாரு சீக்கா லாஸ்ட் இயர். அவங்க அந்த ரோல் யார் இந்த வருஷம் ஃபீல் பண்ண போறாங்கன்னா அதுக்குதான் அவங்க 2 அவுட் ரைட் ஸ்பின்னர்ஸே எடுத்துட்டாங்க. ஜாம்பா அண்ட் ராகுல் சேர் நாங்க 2 அவுட் ரைட் ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சுட்டே போறோம்னு. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது சீக்கா ஸ்டில் ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம் தி 11. ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஆனா பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் மோர் நாட் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ். அபிஷேக் சர்மா 1 or 2 overs, Travis Head 1 or 2 overs, Nitish Reddy 1 or 2 overs. They fill in the gaps, Ani. That is enough for me. They don't have to come and bowl 4 overs, 3 overs, 2 overs. 1-2 நடுவுல fill up பண்ண போற கேப் அது போற எனக்குன்றேன். சரி, ஓகே, உங்களோட prediction where will they finish? Top 4 வந்துரும். 100% top 4. I think 8.75 கொடுக்கலாம் ஈஸியா. 8.75 8.75 வெச்சுக்கோ. If I say 9.5 is the maximum, 8.75 8.9 sure வந்துருவாங்க. Yeah, even I believe SRH is the team to go to the top 4. If they get lucky on the playoffs, if their match winners stand up, it could be their year, Chika. I'm calling it out now itself. They are my favorites this year to win it. So I am picking SRH to win it this year. They did very well. Let's see. But they are in the top 4 for sure. See, the top 4 are my favorites. Win in it's too easy, too difficult. And one match can just change the match of it. Yeah. And one match என்ன வேணா ஆகும். So in my opinion, இவங்க definitely top 4 வந்துருவாங்க. One of the teams will be the top 4. Yeah. Anyway, let's look at the other team that we're going to look at, Chika. More or less, Sunrisers Hyderabad. The entire squad looks strong. Daniel Vittori, the coach. Gunside. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் ஜாகிரதையா இருக்கணும் அவங்க. They should not prepare too easy batting wickets in Hyderabad also. Sometimes spinning wickets will help them, is what my opinion is. Why do you say that, Chika? I tell you why. Spinning wickets கொஞ்சம் கிடைச்சதுன்னா அபிஷேக் சர்மா, Travis Head also can be கொஞ்சம், or they can bowl and do that. ஒரே பேட்டிங் வீட்ல மட்டும் கொடுத்தா மறக்காத மச்சான். இவங்களுக்கு ஸ்பின்னர்ஸ் அடிச்சுவாங்க போட அப்புறம். சோ ஒரே பேட்டிங் ஓரியன்டடா ஒரு 2 சைடும். ஆனா ஹைதராபாத்ல வந்து லாஸ்ட் இயர் they were terrific, Chika. That home they like that. I'm not saying no, Ani, but I still believe that sometimes you will have to play horses for course against which team you're playing. எனக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தியரி இருக்கு சீக்கா நீங்க சொன்னதோட. ஐ ஃபீல் அவங்க அந்த மாதிரி ஸ்லோ விக்கெட்ஸ்ல தான் மாட்டிக்கிறாங்களோன்னு. சேப்பாக்ல மாட்டினாங்க, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா. they don't have a good record at சேப்பாக். அந்த ஆர்சிபி மேட்ச் கூட இன் ஹைதராபாத் நீங்க ஞாபகம் இருந்ததுன்னா, you remember the wicket turn. வில் ஜாக்ஸ் வந்து விக்கெட் எடுப்பாங்க, கொஞ்சம் விக்கெட் திரும்பிச்சு செகண்ட் இன்னிங்ஸ், they got caught out. குஜராத்ல வந்து the wicket was slow, they got caught out chasing. So they are not a great side. அவங்களோட பேட்டிங் ஃபயர் பவருக்கு I will give a more. லாஸ்ட் இயர் என்ன ஹைவே இருந்ததோ அதே ஹைவே எடுத்து நடுவுல திருப்பி வைப்பேன். நான் மாத்தவே மாட்டேன். எதுக்கு மாத்தணும்? why repeat the dose till the patient dies ன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா இல்லையா? Good thinking. Why change it? It's so good for them. It worked out so well. I won't change it. I'll give the flattest wickets. Travis Head, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Hendrik Klaasen. போய் பொலங்கடா 250 அடிக்கடா பாத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த தியரியில தான் நான் போவேன். எனிவே வியூவர்ஸ் நீங்க போய் போடுங்க. கேன் தே கெட் காட் அவுட்? பட் உங்க பாயிண்ட்டுக்கு தட் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் சீக்கா, can they actually get caught out, or will other teams prepare well and come with slower tracks against Sunrisers Hyderabad? That's not the point. The point is when you prepare a pure batting track, you're giving equal opportunity to the other team also do well. But no other team has this firepower, no? Team சொல்ல மாட்டா. நீ T20 ல ஒரு 2 பேர் 3 பேட்ஸ்மேன் தான் போனா, நீ மறக்காத நீ. For them last night only 2 batsmen scoring all that. 3 தான் Klaasen and including Klaasen only 3. Nitish Kumar Reddy was on and off, not consistent. Oh, come on, Chika. He was very consistent. Chika, number 5, number 6ல அவ்வளவுதான் கன்சிஸ்டன்சி காமிக்க முடியும் Chika. அதுவும் இருக்குல்ல. Klaasen விஷயம் போறோம். அவங்க Klaasen, Travis Head, Abhishek 3 பேர் ரெட் ஹாட் ஃபார்ம்ல இருந்தாங்கன்னா
இதுமே எந்த மோனோன்றாங்க. அண்ட் ரிமெம்பர் லாஸ்ட் இயர் அவங்களுக்கு ராகுல் திரிபாத்தி அண்ட் ஏடன் மார்க்ரம் சுத்தமா அடிக்கல லாஸ்ட் இயர் அவங்களுக்கு. தே ஸ்ட்ரகிள். நல்ல வேளை மார்க்ரம் இல்ல அவங்க டீம்ல. அப்போ அடி ஒரு ட்ரிச்சு கழிஞ்சது. Anyway, let's move on to the other team that we're going to see. Former champions Gujarat Titans, former champions under Hardik Pandya, now under the Prince Shubman Gill. என்ன பண்ண போறாங்க? ஆஷிஷ் நேரார். சிக்கா, நான் என்ன சொன்னேன் லாஸ்ட் ஷோலயே? நான் சொன்னேன் இந்த ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கோச்சா இருந்தாலே நான் பார்த்துட்டேன் ஐபிஎல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலிங் பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் நடத்துற மாதிரி ஒரு டீம் எடுப்பாங்கன்னு. அதே மாதிரிதான் இந்த வருஷமும் எடுத்திருக்காங்க. குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஒரு பேஸ் போலிங் யூனிட். பிரசித் கிருஷ்ணா, ரஷித் கான், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், எங்கேந்தியா எல்லாரும், ஈஷாந்த் சர்மா, குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா, எவ்வளவு ஃபாஸ்ட் போலரியா வச்சுப்பீங்க? ஜெரால் கோட்ஸே, முகமது சிராஜ். அப்பா என்னப்பா இது? என்ன ஒரே ஒரு ஃபாஸ்ட் போலர் பேட்ஸ்மேன் யாருமே காணுங்க உங்களுக்கு? யாருக்கா இருக்கா பேட்ஸ்மேன் உங்களுக்கு? எனக்கு என்ன ஷாக்கிங்கா இருக்குன்னா they did not pick a middle order batter, Chika. அந்த அவங்களோட பேட்டிங் லைனப் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாய் சுதர்ஷன் and Shubman Gill opening. They've got Josh Butler at number 3. So Josh Butler is a big money signing, so he is going to be a big plus. Their top 3 is solid, அதுல டவுட்டே கிடையாது. 4ல இருந்து தான் ப்ராப்ளம் சீக்கா அவங்களுக்கு. 4ல லாஸ்ட் இயர் ஷாருக் கான் ஆடினாரு, கொஞ்சம் டீசென்ட்டா பண்ணாரு. he'll continue probably playing at number 4. so Shahrukh at number 4. Number 5, Glenn Phillips in the varsham eduthirukaanga Chika. So Glenn Phillips will probably come in at number 5. Rahul Tewatia number 6. He has a very good chance to play at number 6. Ungalku theriyum Rahul Tewatia ellarum. Number 7, of course, Washington Sundar ஆடுவாரா Chika? Glenn Phillips வச்சிருக்காங்க. Does he fit in? அப்புறம் எதுக்கு தெரியல. அவனை எடுத்துக்க வேணாம். வாஷிங்டன் நம்பர் 7, ரஷித் கான் நம்பர் 8, ககிசோ ரபாடா நம்பர் 9. அப்புறம் வந்து சிராஜா போட்டு பொழந்துருவாங்க. சிராஜ் ஆடுவாங்க 10. வேற விஷயம் ஒண்ணு கூட 11 வரையாது. சிராஜ் நல்லா பண்ணாரு சிக்கா லாஸ்ட் இயர் பேக் எண்ட்ல ஆர்சிபிக்கு. ஓகே நீ நடுவுல டிராப் ஆயிட்டா. நீ சும்மா வந்து இது பண்ணாங்க. சிராஜ் நல்லா பண்ணாங்க. என்னடா நீ ஏதோ ஒரு 2 மேட்ச் நல்லா பண்ணாங்க. அது ஈஷாந்த் சர்மா பெட்டரா பண்ணா லாஸ்ட் இயர். ஈஷாந்த் சர்மா actually சூப்பரா பண்ணான் லாஸ்ட் இயர். நியூ பால்ல வந்து 4 ஓவர் லைனா போட்டு போய்டுவாரு. ஈஷாந்த் சர்மா did very well last year. ஈஷாந்த் சர்மா actually இந்த டீம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப கன்வின்சிங்கா இருக்கு. ஈஷாந்த் சர்மா பாரு, இவன் டெத்லாம் போலிங் போட்டு நல்லா போட்டான். இன்ஃபேக்ட் சிஎஸ்கே ஓட நல்லா போலிங் போடுவான். I mean I don't know whether he played against CSK, but சிராஜ் பாரு எனக்கு சிராஜ் ஓகே. ஏன் அதே எக்கானமி ரேட் தான் ரெண்டு பேருக்கும்? புரியலையே. இவருக்கு இன்ஃபேக்ட் பெட்டர் எக்கானமி ரேட். சிராஜ் நீ ஓகே அனி நான் சிராஜ் போட ஆப்பனன்ஸ் நல்லா பாரி வழிகள் சிராஜ் அனி எல்லாம் போட்டு நீங்க பாருங்க சிக்கா. நீங்க வந்து ஆர்சிபில ஆடினாரு சிராஜ், ஓகே கஷ்டப்பட்டாரு. இங்க குஜராத்ல ஆட போறாரு. he'll have better numbers. Fast bowler Shami had a terrific 2 years when he was playing there, Chika. Shami had terrific 2 years. I am telling you now. Shami is a terrific bowler. I mean, terrific. No doubt in that. He was a terrific bowler himself. Come on, what are you talking? The conditions also will help the seam bowlers, Chika. No, conditions did not help much. It was thanks to Shami's bowling. What are you talking? You watch this year. Shiraj வந்து 20 விக்கெட் எடுப்பார் பாருங்க Chika. இந்த வருஷம் 18-20 விக்கெட் எடுப்பார் பாருங்க. ஆமா, நான் சுத்தி அவ்வளவு விக்கெட் எடுப்பா. பட் எவ்வளவு ரன் குடுப்பான் பாரு. 20 விக்கெட் எடுக்கிற விஷயம் எவ்வளவு ரன் குடுப்பான் பாருங்க. 200 ரன் குடுப்பான், 20 விக்கெட் எடுக்குது. நீ வேற சரி ஓகே. அவங்க பேட்டிங்ல இப்ப என்ன பிரச்சனைனால அவங்களோட மிடில் ஆர்டர் Chika. From number 4 உங்களுக்கு ஷாருக் கான், Glenn Phillips, Rahul Tewatia, Washington Sundar. It doesn't strike fear into a team. Sai should play the 11. Sai Kishore was a guy who won matches for them earlier on. They was tournament. அதுக்கப்புறம் ஆடவே சரி அவன. They should play with the 11 again. Sai Kishore should be a guy who should be given another chances, opportunities. Last year சரியா யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்க அவன. So what are you not convinced about? They are also ani jigsaw puzzle சரியா ஃபிக்ஸ் பண்ணா நீ நோ. ஒரு பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ்ல இருக்காங்க. இது அப்படியே பஞ்சாப் மாதிரி தான் போறது. இது பாரு, நீ பஞ்சாப் ஏதோ குவாலிஃபை ஆகும் நீ சொல்லிருக்க. பஞ்சாப் ஒரே மாதிரி தான் போறாங்க. ஜகஜகு ஜிகி ஜிகி ஜகு ஜகு ஜிகி ஜிகி ஜகு ஜகு ஜிகி ஜிகி இப்படி அப்படி இப்படி அப்படி இப்படி இப்படி இந்த பேலன்ஸ் பண்ணி டோர்னமெண்ட் முடிஞ்சிடும். ஒரு நாள் இப்படி இருக்கும், ஒரு நாள் இப்படி இருக்கும், ஒரு நாள் இப்படி இருக்கும், ஒரு நாள் இப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும். அதுக்கு முடிஞ்சிதுமா. சாரி, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் சீசன் போடு, அவ்வளவுதான். So you are saying they are not going to qualify this year in the top 4? Potlam side இது individually again. Rashid Khan also don't forget, Machan. He is no more the same old Rashid Khan.
இதே தான் ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி சொன்னேங்க. 26 விக்கெட் எடுத்தாரு. லாஸ்ட் இயர் வாசன்ட் a great year for him definitely. He struggled a bit. அனி அவன் எக்கானமில 8.4 ரஷீத் கான்லாம் வெரி வெரி பேட் ரெக்கார்ட் இது. Yeah, definitely. And they don't know how to utilize Rashid Khan, Chika. They're batting Rashid Khan at number 9, Chika, which makes no sense. It's high time Rashid Khan goes at number 7. ஜிக்ஸா பசில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றதே தெரியலடா அவங்களுக்கு. ஜிக்ஸா பசில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றதே தெரியலடா அவங்களுக்கு. நான் அந்த ரஷீத் கான் 7 அனுப்புவா பேட்டிங்ல. தில்லுக்கு துடுன்னு. இன்னொரு மேஜர் டவுட் இருக்க போது என்னன்னா, they have 3 off-spinning all-rounders in their team, Chika. And they have a Sherfane Rutherford in case they want a left-hander in the middle, who I think they should play definitely. Sherfane Rutherford ஆடணும், பட் ஆனா என்னன்னா Glenn Phillips இருக்கிற ஃபார்ம்ல they cannot deny Glenn Phillips, so they will play Glenn Phillips ahead of Sherfane Rutherford. So 3 Butler, உங்களோட டாப் 3 யார் அடிச்சாலும் சூப்பர். சுப்மன் கில், சாய் சுதர்ஷன், ஜாஸ் பட்லர், all 3 top 3 சூப்பர். 4ல ஷாருக் வராரு. Does he fit in at number 4? வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓவரால் தெரியல. மைபால் லம்ப்ரோர் is also there. மைபால் லம்ப்ரோர் last year ஆடினார் RCB-க்கு, did not have anything great. Yeah, exactly. Rahul Tewatia, but is a very, very good finisher. Over the years, he's always been a terrific finisher. Okay, ma. நேச்சிக்கா உங்களுக்கு இதுக்கு மேல யார்ச்சிக்கா நான் கூட்டிட்டு வரணும்? விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ், கார்டன் கிரீனேஜ், கபில் தேவ் தான் திருப்பி கூட்டிட்டு வரணும் உங்களுக்கு. எல்லாரும் ஓகே, ஐபிஎல்னா ஓகேமா தான் இருக்கும். என்ன இந்தியன் கிரிக்கெட்டர்ஸும் ஆடணும் சீக்கா, நீங்க அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இதே நான் வியூவர்ஸ் நீங்க இப்பவே பாத்துக்கோங்க, இவர் சொன்ன பிளேயர்ஸ்லாம் சிஎஸ்கே பிளேயர்ஸ்க்கு நான் அவர் கேட்பேன், அவர் மட்டும் இஸ் டெரிஃபிக்டா அப்படின்னு சொன்னார்னா சீக்கா இந்த ரெக்கார்டிங்க வச்சுக்கோங்க. நான் கம்பேர் பண்ணுவேன் இந்த பிளேயர்ஸ். நீங்க யாரெல்லாம் ராகுல் திவாத்தியா நீங்க ஓகேமான்னு சொன்னீங்க, அது நான் புடிச்சிட்டேன், நான் வச்சுப்பேன் அதை. நான் அப்படியே ஒரு சிஎஸ்கே பிளேயர் கேட்க போறேன், நீங்க அப்ப மட்டும் பிரில்லியன்ட்ரா அணி அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க, கப்புன்னு புடிச்சிருவேன் நான். பாரு பாரு நல்லா பாரு, பையாஸ்கோவ பறக்க பாரு, என்னன்னு வந்து பாரு, நீ பாரு மேன். Okay, anyway, so out of 10, Chika, where do they stand? ஏன்னா captaincy leadership group பாத்தீங்கன்னா சுப்மன் கில், last year he's captain, he will probably be a little better this year. He didn't have the best of last year's, Chika, in his batting. You can expect Shubman Gill to come back to his best in the varsho. Josh Butler, new team, something to prove for Josh Butler avarku. So they also have a lot of X factor players, Chika. Josh Butler, Shubman Gill, down the order Rahul Tewatia to a certain extent, Rashid Khan definite X factor, Kagiso Rabada definite X factor. So அவங்களுக்கு இருக்கு pieces இருக்கு who can win you matches. நிறைய X factor இருக்கு, நிறைய Y factor இருக்கு. யார் சீக்கா Y factor இல்ல? நிறைய இருக்கு, அதான் நான் சொல்லல, நான் அப்பப்ப மேட்ச் வச்சு எல்லாரும் சொல்லிக்கிறேன். சரி, ஓகே. இந்த பர்టిక్యులர் டீம்ல எப்படி சீக்கா இப்போ அதர் மேஜர் கேள்வி, வாஷிங்டன் சுந்தரை எங்க ஃபிட் பண்ண போறாங்க? they have again picked வாஷிங்டன் சுந்தர். Where are they going to fit? சுந்தர் பிக் பண்ணா நீ ஆடிதான் 11 ஆட முடியுமா? ஆடிதான் ஆடணும் அவங்கள. சோ நம்ம 7 தான் ஆடியணும் அவங்கள. ahead of வாஷிங்டன். இல்ல வாஷிங்டன் நீங்க ஆடுவீங்களா? சாய் கிஷோர் மாதிரி யாராவது ஆடுறது பெட்டரா? ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கிளென் பிலிப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பின் போடுறாரு. வாஷிங்டன் கரண்ட் இந்தியன் பிளேயர் அவன். கிளென் பிலிப்ஸும் இருக்காரு. ஷாருக் can also bowl a couple of overs of off spin if needed. But Glenn Phillips போடுவார் சீக்கா. I think Washi is a good player. I think Washi is a good cricketer. Again, people don't know how to use him. He's a very good cricketer. They don't know how to use him. Even T20 one day matches, T20 international matches la kuda avan oru over ara over la aadnaanga podu. I don't understand at all. So if you know how to utilize him well, Washi will be a very very good useful all-rounder for you. So number 7 Washi, number 8, so it could be a on a spinning track. They have a good decent potent lineup, Chika. Washi can bowl on any tracks. Rashid Khan and Washi can bowl on any tracks. It is not necessary they need a spinning track. But overall team, I'm not convinced. Fast bowling attack, not very ordinary attack. Including Rabada, Prasidh Krishna, Mohammad Rabada, Rabada, Prasidh Krishna la podu inge pa நான் நர்மதா, அங்கே பார் சபர்மதி, இங்கே பார் அங்கே பார் கேப்டன் இது காந்தி நகர், இங்கே அடிப்பாங்க போடுவாங்க பிரசித் கிருஷ்ணா. He's not the same Prasidh Krishna now. He's obviously coming from an injury. Lot of onus on Rabada definitely to lead that lineup. They bid big. Ashish Nehra went big for Rabada. My only question is to this team is maybe they should have gone for a solid middle order bat, Chika. Yaro ottar anga missing go thonudhu. Shahrukh at 4 and solid Indian middle order batsman udanga avanga. One
You need see, Indian middle order and Indian contingency is very important in any IPL winning part. The day your Indian contingency is very good, the chance of winning IPL is great. Sir, out of 10, how much will you give this team, Chika? One about 7.25, 7. I'm also with you, Chika. They might struggle to make the top 4 in எனக்கு தோணுது. But top 4 ஸ்கோப்பே లేదండి. ஸ்கோப்பே లేదండి. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் எங்க முடிக்க போறாங்க. கைஸ், உங்களோட வியூவர்ஸ் நீங்க தயவு செய்து போய் போடுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல. How strong are SRH? How strong are Gujarat Titans? Where do you think SRH will finish? Where do you think Gujarat Titans will finish? How many points will you give for SRH? How many points will you give for Gujarat Titans? Before you go, don't forget to check out Campa. Click the link in the description below. Subscribe to our channel Cheeky Chika. Hit the bell icon notification. We'll be back again. Cheers, guys.